We'll start in a minute. Just give me a second. Let me fix something here. Okay, should be fine. Okay, so I thought of doing something which is I'll take a random question paper, either 2024 CAPF question paper or 2025. Okay, I think some of you have sent me those questions. I think Jana did at some point, Harry did, I'm not very sure. So we'll just take random questions from it and we'll try it doing it and we'll have a quick discussion on a couple of things. Will that be all right? Yes or no? Okay, Anna? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, all right. Just let me try to share the screen. Mhm. Okay. This is 2025 CAPF question paper. I think I saw this question paper because, yeah, I think Jana gave me a quick insight into that one. This one, right, Jana? I think so. Yes. Okay. Shari, we'll do one thing. You do realize that? Let me ask you one thing. How are you preparing for CAPF? Are you writing a lot? Yes or no? Tell me that. Honestly പറയോ എഴുതുന്നുണ്ടോ എന്നും കുറെ എഴുതുന്നുണ്ടോ? Yes or no? No, ma'am. No. Others, tell me. Ma'am, to be honest, Sorry. no, not that much, but ഉം, yeah, എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ഉം. എഴുതുന്നില്ല. Okay, മനസ്സിലായി. ശരി. Okay, let me ask you something. ഈ പറയുന്ന എക്സാം ഉടനെ തന്നെ വരാൻ പോവല്ലേ? Like we don't have much time, right? It's this week, Yes, right? yes, Yeah. this Sunday. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ജെന്യുവൻലി ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു ഇസ് ജെന്യുവൻലി പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദിസ് ഓർ ദിസ് ഇസ് റിയലി സംതിങ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് യുവർ മെയിൻ ഗോൾസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദെൻ യു മസ്റ്റ് ഫ്രം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോട്ട് ഫ്രം ടുമോറോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സാമിന് മുന്നേ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 essays. And if you wonder where to get the questions from, well, you have it in previous year question papers. അവർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന എസ്സേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. യെസ് സുരഭി? മിസ് ഹരി പോരും 1-2 മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ഹാ ഷുവർ ഷുവർ. ആർ യു ഇൻ ലൈക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് കോൾ? ആ എന്റെ ലാപ്പിന് മൈക്രോഫോൺ ഇല്ല. ഞാൻ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. No, the one who's talking is not Surabhi, right? Who is talking? മിസ് അമിത് Who is talking? അമിത് Sujit. അമിത് ഭഗവാൻ അമിത് മിസ് കെ No, പി. no, no, but I'm getting Surabhi's. One second. Turn on your videos, everyone, for 1 minute. All of you. I don't really care how you look. Just turn on your videos quickly. I can't see anyone. Yes. Hello there. Okay, others? Noreen, yes. Oh, everyone went to put like a quick touch up or something. I saw Jana, then Surabhi, yes. Okay, so, okay, there's someone else too. Okay, sure. I can't hear Surabhi. No, I can't hear Surabhi. Okay. Sure. Fine. Sherry, Harry also has to join us, what you're saying. Harry will be there with Aravind, I believe. Surabhiയുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഒന്നിച്ചാണോ? യെസ്. അല്ല ഹരി ഇപ്പൊ വരും. കുറച്ചൊരു ലേറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്, എന്താ കുറച്ചൊരു താമസമുണ്ട്. അവൻ ഇപ്പം ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇല്ല, ഞാൻ വന്നിന് ഇവിടെ ആളുണ്ട്. ഓ രാജാവേ നമസ്കാരം. ശരി. Okay, all right. ശരി. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. Are you guys planning to, if you're genuinely planning to write the exam, then I have to tell you, എഴുതണം നാളെ തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തൊട്ട് you have to write essays after essays. Okay? അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. You will not get into the habit of writing. അവിടെ ചെന്നിട്ട് you will be like,
ഇതിപ്പോ എന്താ എങ്ങനെ എഴുതി എന്തിപ്പോ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗിലേക്ക് പോകും. ഐ തിങ്ക് ജാന ഓൾസോ ഹാഡ് ദ സെയിം കൺസേൺ, റൈറ്റ്? ഹൗ ഡു വി ഈവൻ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്? സി, റൈറ്റിംഗ് ഡസൻ കം ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ടു ഓൾ ഓഫ് us. ഇറ്റ് ഡസൻ സ്റ്റാർട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ആദ്യം തോട്ട്സ് വരണം, ഐഡിയാസ് പ്രോസസ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നോ വറീസ് ദർ, ഐ ഡു വൺ തിങ്. ഐ ബിലീവ് ഐ ഹാവ് എ സെഷൻ വിത്ത് യു ടുമോറോ, റൈറ്റ്? എല്ലാവരുമായിട്ട്, കറക്റ്റ്? Yes, ma'am. യെസ്. Okay, if you don't mind, if you guys don't mind, if you can spend some more time with me after class, then we can have a discussion on writing. എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. I don't know how much I can do that online, but എനിക്കറിയില്ല. Anyway, first what we'll do is ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, without much further ado, we'll do one thing. One, we will look at some of the questions, grammar questions. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഗ്രാമർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി സം ഓഫ് യു ആസ്ക്ഡ്, ഐ തിങ്ക് ഹരി ഓൾസോ ആസ്ക്ഡ് മീ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസിന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോവാം. ഓക്കെ, ഐ ഡു വൺ തിങ്. ലെറ്റ് മീ, ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്രീൻ, റൈറ്റ്? ശരി, ഓക്കെ. ഡു വൺ തിങ് ഗൈസ്, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Fine, do one thing. In your chat, you just send me the answers for question number 6.1. We elected him the captain of the team. Change it into the other voice. Can you write it in the chat? I'll check your messages. തെറ്റുന്നെങ്കിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ, but do it with me. First of all, can you guys tell me അത് ഏത് വോയിസ് കിടക്കുകയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? കണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഏത് വോയിസ് ആണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഏത് വോയിസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ. We elected him the captain of the team. What is the action here? Tell me, what is the action here in the sentence? അവിടുത്തെ ആക്ഷൻ എന്താണ്? We elected him the captain of the team. Elect Correct, absolutely. This is the action, right? Yes. So if this is the action, who is doing the action? We are doing the action. So if the one who is doing the action, the doer of the action, if the doer gets the importance, what is that voice? അത് ഏത് വോയിസ് കിടക്കുകയാണ്? active. Correct, absolutely. So this is in the active voice. Now you need to change it into passive voice. Now give me your answer. Please type in your answer. Don't worry. സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു നോക്കൂ. I'll check if you're wrong, I'll correct you. No issues. വെറുതെ റിവിഷൻ പോലെ നമുക്ക് പോവാം. പറഞ്ഞോ. We elected him the captain of the team. ഈ ഓഫ് ദ ടീം എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. We elected him the captain എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. We elected him. Rama killed Ravana. Now convert it. Correct. Yes, Jana's answer is fine. Others? Any other answers, anyone? Just one second. Any other answers? You support Jana? No, come on, man. Just write it. Also, I'll tell you something. ഇവിടെ ജാന എഴുതിയതിനകത്ത് correct ആണ്. Structure wise, it's fine. Just one thing. You see, we elected him becomes he was elected. Okay. Now you don't have to write as captain. He was elected captain is fine. Do you understand? Captain ആയിട്ട് captain ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ടഡ് എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നത്. ക്യാപ്റ്റനെ പോലെ അല്ലല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്തത്, ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്തത്. സോ you don't actually need as. Okay, so you can write, because here also you see we elected him as the captain നല്ലല്ലോ കിടക്കുന്നത്. We elected him the captain എന്ന് പറയുമ്പോൾ your answer becomes he was elected the captain of the team. And by us എഴുതണമെന്ന് ഇല്ല. He was elected the captain of the team. Okay? Clear? Clear ആണോ? Yes, ma'am. If you want, you can remove the also if you find it odd. He was elected. I think he was elected captain is better. He was elected captain of the team. That is better. I think that would be the final answer. Clear ആണോ? Yes or no?
Yes, ma'am. Yes. Okay. Appo keep in mind that find out the active voice. Active ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് പാസീവിലോട്ട് ആക്കുക. Okay. And active ആണോ എന്നറിയാൻ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You just have to find the verb. See ആ verb ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തുടക്കത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then it is an active voice. Okay. Yes. Now please convert the next question. He is so weak that he cannot stand. Use TOO2. എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ? Try writing it. Try writing it. He is so weak that he cannot stand. How will you change it using TOO2? എഴുതിക്കോളൂ. He was too weak to stand. Correct. Absolutely right. അത് തന്നെയാണ്. He was. So, but the only thing is one slight change there because the sentence is in present tense. അവിടെ is so weak എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലും present tense ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. So the answer becomes he is too weak to stand. Everything else was fine. Okay. So be careful. That's good that you made that error here now. When your sentence is given in a particular tense, don't try to change the tense in your answer. Okay. So if he is so weak now, answer becomes he is too weak to stand. Clear? Got it? Yes or no? Okay, ano? Yes. Okay. Appo adutha cheyamo. She dash live in the colony since 2011. Think about it for a minute. അത് ഏത് ടെൻസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കൂ. Since 2011. 2011 മുതൽ. There is power shortage here. You can hear me, right? Okay, I look like a ghost. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, you can see the ghost in me, right? Okay, fine. Horrible. Yeah. Continue. Just write. Continuous tense ആണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻസ് ആണോ? You're close to the answer but not exactly close. No. Past continuous. Not past continuous because think about it, since 2011 ആണ്. Since 2011 അർത്ഥം എന്താണ്? 2011 മുതൽ താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും താമസിക്കുകയാണ്. Do you understand? Was present, it's still happening, so present. Correct. So it becomes present perfect continuous. Now adding what Noreen said to what Surabhi wrote, your final answer becomes she have alla Surabhi, because she is singular, it becomes she has been living. She has been living in the colony since 2011. കാരണം 2011 തുടങ്ങിയ ആക്ഷൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If an action began in the past but it continues even in the present, you use a present perfect continuous. Okay? Present perfect continuous. Clear? ഇത് തെറ്റിപ്പോകരുത്. And let me tell you something. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്? Around 10 questions ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? Yes, 10 questions ആണ്. ഈ 10 questionsന് you should do it in less than 10 minutes. Do you understand? If you spend too much time on grammar in CAPF, you will not have enough time because we need time. Unlike CDS, ഈ പറയുന്ന എക്സാമിന് because it's a written exam, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ if you are spending too much time on grammar, things might go wrong. Okay? So don't do that. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോവാം. ക്ലിയർ? അറിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി, അടുത്തത് പറയാമോ? Some of the people are not acquainted dash the norms of the society. Some of the people are not acquainted dash the norms of the society. Use correct preposition. What will be your answer? Acquainted by Allah.
acquainted by അല്ല. No. It is acquainted with. You are acquainted with, not acquainted by. I think what you were thinking is നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന accompanied by ആയിരിക്കാം. അതാണോ മനസ്സിൽ വന്നത്? accompanied by ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ acquainted with ആണ്. ക്ലിയർ? സോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും we don't have much time. So as a revision, read or have a quick look at different types of tenses. First thing. Second thing is common prepositions വെച്ചിട്ടുള്ള verbs വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ prepositionsന്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. verbs and prepositions എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്യാം. verbs with prepositions. verbs with preposition. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ you will get some ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പം acquainted with ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, സസ്പെക്റ്റഡ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഇത് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസിന്റെ കൂടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്, എന്തെങ്കിലും എഴുതണ്ടയോ എന്നുള്ളത് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? വിൽ യു ഡു ദാറ്റ്? യെസ് ഓർ നോ? വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദിസ്? യാ, ഓക്കെ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമോ? വാട്ട് ടൈം ഡസ് ദിസ് ട്രെയിൻ ഗെറ്റ് ഡാഷ് ലണ്ടൻ? What time does this train get dash London? എപ്പോഴാണ് ഈ ട്രെയിൻ ലണ്ടനിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ലണ്ടനിൽ എത്തുന്നതല്ല. നോ ജാന, നോട്ട് ഇൻ. ബിക്കോസ് ലണ്ടന്റെ അകത്തോട്ടല്ല കയറുന്നത്, ലണ്ടനിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ലണ്ടന്റെ അകത്തോട്ടല്ല കയറുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ലണ്ടൻ ഇസ് നോട്ട് യുനോ ഒരു ഏരിയ, അതിന്റെ ഒരു ബോക്സ് പോലത്തെ സാധനം, അതിന്റെ അകത്തോട്ടല്ല നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെല്ലുന്നത്. ട്രെയിൻ ഒരിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട് ടൈം does this train get? Any other clue? Almost there, Jana. Just fix it. ലണ്ടന്റെ അരികിലേക്ക്, ടുവേർഡ്സ് അല്ല, അരികിലേക്കല്ല പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചേർന്നല്ല പോകുന്നത്. ബ്രേക്ക് ദ വേർഡ്, യു വിൽ ഹാവ് ദി ആൻസർ. കറക്റ്റ്. യെസ് സുരഭി. വാട്ട് ടൈം ഡസ് ദിസ് ട്രെയിൻ ഗെറ്റ് ടു ലണ്ടൻ? ടു ലണ്ടൻ. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ലണ്ടനിലേക്ക് എത്തുന്നത്? Okay, again you see preposition ആണത്. And നിങ്ങൾ if I don't know whether you have a short some note with you, notebook with you, just write down these words. Okay, നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ്, ഇനി കൂടുതലൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഇത് നോക്കുക, verbs with prepositions നോക്കുക. Then most importantly phrasal verbs. ഈ ഒരു കീയും കൂടെ അടിച്ചു നോക്കുക. Okay, you will get some idea. Fine, let's go to the next one. He said to me, I do not believe you. Change into indirect speech. Come on, let's do this. Think about it for a second and then rewrite it. ഹരിയൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. ഹരിയുടെ അനക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോടെ. ആദി. അല്ല മിസ്സേ, ഞാൻ പുറത്താണ്, ഞാൻ അതാണ് കേറാത്തത്. ഞാൻ പുറത്താണ്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി കിട്ടുമോ മിസ്സേ, ഞാൻ ഒന്ന് കാണാന്? ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് എഴുതാമോ? അതേഴ്സ്. He said to me, I do not believe you. Try writing it. തെറ്റുന്നെങ്കിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ. ഇന്ന് തെറ്റിയാൽ അത്ര നല്ലത്. That's okay. He told me that he okay, so far you're good. Okay, I'll tell something about what Noreen did and similar to what Surabhi did. You're so close to the structure, but tense edakki shraddhikka. Remember, this is past tense alle. Idu past tense aanengi iyale nammal past tense aakande. Yes or no? Do not is a present tense word. Do not becomes did not. Okay, ബാക്കി എല്ലാം okay ആണ്. So you can write he said to me. And also Surabhi, what you did there is you changed it into indirect, but the problem is you changed it into passive also. Passive ആക്കണ്ട. I was told by him എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പാസീവ് ആണ്. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്.
പാസീവ് അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട, അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട. സുരഭി ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് അവര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Can you do this? You don't have to change anything. Just write exactly like that. And then he said to me that, എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because this is a sentence, you can write that. This I refers to he. So he said is past tense. So make don't to did not. He did not believe me. You becomes me. Okay. He said to me that he did not believe me. Now said to me can be changed to told me. Okay. He told me that he did not believe me. Full stop. Clear or no? Jana wrote, he told me that he did not believe me. Absolutely right. Yes. Did you get this idea, Noreen? Surabhi? Clear or no? Adi? Okay ആണോ? യെസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആകെ ഇപ്പം നൊറേന്റെ അടുത്തും പിന്നെ സുരഭിയുടെ അടുത്തും ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എത്തുകയാണ്, ബട്ട് you forget that you're making the wrong tense there. Appo adonnu careful aaga. Okay, so you must always check your answer. Keep in mind that for this particular exam, since it is not an MCQ, you have to be careful of what you write. You have to. Okay, appo shradhicha matram madi, then you will fix the error. Okay, next one. He has completed his work last Monday. Use the correct form of the verb. അതായത് കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടേക്ക് ഇറ്റ് സ്ലോലി, ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. ചേഞ്ചിങ് ഹാസ് ടു ഹാഡ് വിൽ നോട്ട് കറക്റ്റ് ദ സെന്റൻസ്. അതായത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് വർക്ക് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴല്ല, കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ആണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നതും ഒരു പാസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ്. അവിടം വരെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആക്കിയത്? അതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ, ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നാണ് ആക്കിയത്. ബട്ട് വേർ ഡു വി യൂസ് ഹാഡ് if you are talking about an older past? അതായത് അന്ന് കഴിഞ്ഞ മൺഡേ എന്നല്ല, കഴിഞ്ഞ മൺഡേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. യു യൂസ് ഹാഡ് പ്രൊവൈഡഡ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻ ഓൾഡർ പാസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ട്രെയിൻ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ ബിഫോർ വി അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ട്രെയിൻ പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ എന്തിനെങ്കിലും മുന്നേ അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മൺഡേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം മതി. യു സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് വർക്ക് ലാസ്റ്റ് മൺഡേ. ക്ലിയർ ആണോ? അതേസമയം you could have written it like this, provided the sentence was like this: he had completed his work before, sorry, what did I write? I can't write this here. 1 second. He had completed his work before leaving the job. അല്ലെങ്കിൽ before he left the job, that would be better. Before he left the job. Okay, he left the job. Got the idea? ഇവിടെ നോക്കിയേ, ജോബ് ലീവ് ചെയ്തു എന്നൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഉണ്ട്. ജോബ് ലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ദെൻ യു സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് വർക്ക്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? വീണ്ടും അപ്പം എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ടെൻസസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെയല്ല. ബി കെയർഫുൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തിനൊരു ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹാസ് മാറ്റി ഹാഡ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ അഗൈൻ, had it been a multiple choice question, you would have gone for the right answer. He completed എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുത്തേനെ. ഇതിപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കണ്ടോ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ഗ്രാമർ വെൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക. Tell yourself, I have to be careful of tenses. Okay. Next one. He wore a gaudy dress. Gaudy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, just to give you the vocabulary, gaudy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഷോ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള, ഓവർ
കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഓവർ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഡ്രസ്സിനെയാണ് ഗോഡി ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫ്ലാംബോയന്റ്. യാ, സോ ഹി വോർ എ ഗോഡി ഡ്രസ്. റീറൈറ്റ് യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് മാത്രം എഴുതരുത്, ഫുൾ സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഫുൾ സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുക. Can you give me the answer? Can you give me the answer? ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണേ. Don't feel bad, just tell me. He wore the gaudy dress, didn't he? Question mark. Correct. Correct. He wore a gaudy dress, comma, didn't he? Question mark. Okay, you must put the question mark because it's called a question tag. Okay, others, did you know how to do this? Yes or no? Tell me. കൺഫ്യൂഷൻ വന്നായിരുന്നോ? ഐഡിയ കിട്ടി? എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ, ബൈ ദ വേ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ? യൂഷ്വലി നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വേർബ് ഏതാന്ന് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയായിരുന്നു. ഇവിടെ വേർബ് വോർ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഡു വൺ തിങ്, 1 second. Give me a second. Just a second. The light. It's taking 150 hours to open. Don't know why. Doesn't matter. 1 second. No, I'll do it here. Fine. I will write it here. He wore a gaudy dress. Okay. Now, how will you put a question tag here? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്? കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദറ്റ് ഇഫ് യുവർ സെന്റൻസ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് വേർഡ്, ബൈ ദ വേ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ആവണ്ട, സെന്റൻസിൽ പോസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നോട്ടോ നെവറോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ് സോഫാർ? യെസ് ഓർ നോ? ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി വേർബിന്റെ നെഗറ്റീവ് അല്ല എഴുതുന്നത്, ഓക്സിലറി വേർബിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഓക്സിലറി വേർബ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട. ഈ വോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹി ഡിഡ് വെയർ. അതാണ് വോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ഡിഡ് വെയർ എ ഗോഡി ഡ്രസ്. ഓക്കെ, ഹി ഡിഡ് വെയർ എ ഗോഡി ഡ്രസ്. അതാണ് ഈ ഡിഡ് വെയറിനെയാണ് നമ്മൾ വോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഈ ഡിഡിന്റെ നെഗറ്റീവ് വേണം എഴുതാൻ. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഡ് നോട്ട് and then put the subject at the end. Question mark. He did not, he did not ne short ആക്കുമ്പോ didn't he? Question mark, and that is the answer. Clear ആണോ? Yes or no? ഇപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടിയോ സുരഭി? Noreen, Jana wrote it. Yeah. ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നോ? യെസ്. അപ്പോ ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസും കൂടെ എഴുതാം ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിനകത്ത്. യു ട്രൈ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ മീൻ റൈറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. ഓക്കെ, they have a farm. What's the question tag? Think about it.
മെയിൻ വേർബിനെ അല്ല നെഗറ്റീവ് ആക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിലറി വേർബിനെയാണ്. അത് മറന്നു പോരുത്. ഓക്സിലറി വേർബ്. കിട്ടിയായിരുന്നോ? They have the farm, don't they? Absolutely right. Correct. Because ഈ have എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ വേർബ് ആണ്. നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതാണ് അങ്ങനെ. Have എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വേർബ് ആണ്. So it's like they do have a farm. And do have in a negative becomes don't they. They പിടിച്ച് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടിടുക. സബ്ജക്റ്റിനെ പിടിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇടുന്നത്. Don't they. Clear? Yes or no? ഐഡിയ കിട്ടിയായിരുന്നു? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് മിക്കപ്പോഴും വരും കേട്ടോ CAPF-ന്. അതുകൊണ്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഒരു സൈഡിൽ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് എഴുതി പോവുക. ഇത് എപ്പോഴും വരുന്ന സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. He lost his balance dash fell off the bicycle. What would be the appropriate conjunction? Let me tell you something. You don't have to think too much കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. ഈ ഓവർ ലേണിംഗ് വരുമ്പോഴേ ഈ പ്രശ്നം വരും. That's all, Sirati. Yeah, correct. And is fine. That's enough. അത്രേ ഉള്ളൂ. He lost his balance and fell off the bicycle because and is also a conjunction. In fact, that's what you call a coordinating conjunction. That's fine. And is correct. All right. Okay. Next one. We must eat. We cannot live. Combine the two sentences into a simple sentence. Try writing it. If you are wrong, I'll tell you. We must eat. We cannot live. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? We must live, otherwise we cannot live. Both of you gave the same answer. No, but the answer is wrong. You connect, you know what happened there? നിങ്ങൾ അത് സെന്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞൊരു റൂൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ല, വിച്ച് ഇസ് യു ഡിഡ്ന്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്. അതാണ്. ഓക്കെ, എനി അതർ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കി വേണം മാറ്റാൻ. We cannot live without eating. No. Still not a simple sentence. I'll tell you something. One second. Give me a minute here. ഇതിനെ ഇപ്പം Let me take my board. Oh, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോ. നൊറേനാണോ? പറഞ്ഞോ. അതെ, വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് ടു സർവൈവ്, അങ്ങനെ ആക്കാനാണോ അതോ ലൈക്ക്? Correct. And that is the answer. Yes. Okay. Correct. Yeah. I'll tell you one thing. അതായത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട. If you have a note, you guys write it. One second. Let me take my board. Let me change. Okay. Okay. We cannot live without eating. No mention, please. Fine. Yes. If you have a note with you, please write it down. What is a simple sentence? എന്നുള്ളത് very, very important. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഫീലിംഗ് അതൊന്നും അല്ല. സിമ്പിൾ സെന്റൻസിന് ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. Again, I'm coming back to a very important word.
തകരരുത്, സഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. എ ക്ലോസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെയർ യു വിൽ ഫൈൻഡ് one subject, one verb. Okay, do you get my point? ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർബും ആ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? സോ ഫാർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാണ്. ഇനി സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ, അറിയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു, എന്നാലും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഡൂവർ ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നയാൾ, കർത്താവിനെയും അവിടെ കാണണം, കർമ്മത്തിനെയും അവിടെ കാണണം. ഓക്കെ, കർമ്മമാണോ ക്രിയയാണോ നേരിടുന്നു, വേർബും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണ്. ശരി. ഇനി സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ ഒരു ക്ലോസേ കാണാവൂ. ഓൺലി വൺ ക്ലോസ്. ഒരുപാട് ക്ലോസസ് ഉണ്ടാവരുത്. അതായത് ഒരു സബ്ജക്റ്റേ ഉണ്ടാവും, ഒരു വേർബേ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ വേർബിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും വേർബ് അല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൺലി ഹാവ് വൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. ആദ്യം എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ എന്തായി ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ടെൻസ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന വേർബ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ രാമ. ഓക്കെ, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഒരു വേർബും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ആ വേർബ് എങ്ങനത്തെ വേർബ് ആയിരിക്കണം? ആ വേർബ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. ആ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വേർബ് വേർ യു ക്യാൻ സീ ദ ടെൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ് ഓർ നോ? മാം, ഈ സിമ്പിൾ സെന്റൻസിലാണ് ഒരു വെർബും ഒരു സബ്ജക്റ്റും വരേണ്ടത്. യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ക്ലോസിലാണെങ്കിൽ പോലും, ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ, സോറി, ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർബും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ലേൺ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ശരി, കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. സിമ്പിൾ സെന്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റേ ഉണ്ടാവാവൂ, ഒരു വേർബേ ഉണ്ടാവൂ. ആ വേർബ് എങ്ങനത്തെ വേർബ് ആയിരിക്കണം? ഫൈനൈറ്റ് വേർബും ആയിരിക്കണം. ഫൈൻ. ഓക്കെ ആണോ? അങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നമില്ല? ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? വൺ സെക്കൻഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് മാം. റിപ്പീറ്റ്. ഇപ്പൊ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലോസിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർബും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വേർബും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെറുതെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ സിംപ്ലി സേ സുരഭി, വെൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ഓർ ഇഫ് ഐ സിംപ്ലി സേ stand, that is not a clause. But if I ask Surabhi to stand, I asked Surabhi to stand, then that's a clause because it has got a subject, it has got an action. Okay, I is the subject, I asked, ask എന്ന് പറയുന്ന വേർബും അവിടെ ഉണ്ട്. Then that is a clause. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes or no? Can you just tell me whether you understood it or not? അത് ഇന്ന് തന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ രാത്രി കൊണ്ട് അതങ്ങ് തീർക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ so far? യെസ് മാം. യെസ്. അപ്പോ ഇനി എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെന്റൻസിന് എത്ര വലുത് വേണോ ആക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അതിപ്പോ ഒരു ലോങ് സെന്റൻസ് ആയിരുന്നിരിക്കും, കുട്ടി സെന്റൻസ് ആയിരുന്നിരിക്കും, അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. പക്ഷെ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കോൾ എ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ഹാസ് വൺ സബ്ജക്ട്, ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. ക്ലിയർ ആണ്? വൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബേ ഉണ്ടാകാവൂ. Clear ആണോ? So can you just tell me the question, because I am using a different screen. Tell me that question again. അവർ തന്ന രണ്ട് സെന്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? We must eat. Okay. We cannot live. അടുത്തത് we cannot Live. live. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വി. സോ ഫാർ ക്ലിയർ? ശരി. ഇനി റിമെമ്പർ, ഇവിടെ ദ ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബ് കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ദ ലിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കനോട്ട് ലിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർബും കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് വേർബ്സ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു
ഫൈനൈറ്റ് വേർബേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് ടെൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വേർബേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എത്ര വേണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. ക്ലിയർ ആണോ? യാ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഇൻഫൈനൈറ്റ് വേർബിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ടു, അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്ലീപ്, ടു ഈറ്റ്, ടു ലിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആണ്. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടു അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി റൈറ്റ്? ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്, അതായത് ടെൻസോട് കൂടി ഒരു വേർബിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആക്കുക. അതെന്താണ്? വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ്. ഈ മസ്റ്റ് ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആണ്, കാരണം അത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് കാണിക്കുന്ന വേർബ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് ടു ലിവ്. ഓക്കെ, വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് ടു ലിവ്, അല്ലെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് ടു സർവൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? മാം, ഈ മസ്റ്റ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം വി ഈറ്റ് ടു ലിവ് അങ്ങനെ പറയാലോ. എന്തായിരുന്നു ജാനയുടെ സെന്റൻസ്? അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ മസ്റ്റ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടോ? മസ്റ്റ് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? വി ഈറ്റ് എന്ന് മാത്രം ആക്കിയാലേ അത് ഏത് ടെൻസ് ആണ്? ടെൻസ് അറിയണ്ടേ? ഈറ്റ് പ്രസന്റ്. For it to be a finite verb, there should be a tense, no? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈറ്റ് എന്ന് You are പറയുന്നത് thinking of it as we eat. Okay, മനസ്സിലായി. പക്ഷേ the problem I will tell you, I understand. കാരണം ജാന പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, we eat to live, അല്ലേ? അല്ലെ? ഇവിടെ ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ആണ്, കാരണം അത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന വേർബ് ആണ്, അല്ലെ? കറക്റ്റ് നോ? വാസ് ദാറ്റ് നോട്ട് യുവർ ലോജിക്? കറക്റ്റ് നോ? ദ പ്രോബ്ലം ഇസ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ടെൻസിലാണ് തന്നത്? ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ്. അപ്പൊ വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ ജാന അതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, എന്നുള്ള ടെൻസ് ചേഞ്ച് അവിടെ വന്നു. ആ ടെൻസ് ചേഞ്ച് വരാതെ, വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദിസ് ആസ് ദി. ക്ലിയർ ആണ്? പിന്നെ സുരഭി എഴുതിയത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുരഭി എഴുതിയതും ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ്, പക്ഷെ മീനിങ് ചെറുതായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം സെയിങ് എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ, ആ ഫോക്കസ് മാറുന്നുണ്ട്. മീനിങ് മാറുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, പക്ഷെ ഫോക്കസ് മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇതാണ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇനി അടുത്ത് വരാണ്ട് 2 സെന്റൻസസും കൂടെ വരാനുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് there is a compound sentence, okay, and the third one is a complex sentence. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാമോ? ഞാൻ സിമ്പിളും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം. അപ്പൊ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 subject, 1 finite verb. Okay, ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദറ്റ് ഈ 1 സബ്ജക്ട് 1 ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് വന്നാൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. Are you able to follow? ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബും കൂടെ ഉള്ള ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. ക്ലിയർ ആണ്? A compound sentence is a sentence where you can have 2 or more independent clauses. 2 or more independent clauses, and these clauses are connected by what? A coordinating conjunction. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാമോ? വട്ടാവണ്ട, ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാമോ? Coordinating conjunction. The comedy of this is that coordinating conjunction എന്താന്ന് അറിയാമെങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? കോമ്പൗണ്ട് എന്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. That's a fun fact. Okay, ഇനി കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസിന്റെ ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക. ഫാൻ ബോയ്സ്, ഓക്കെ, ഫോർ, ആൻഡ്, നോട്ട്,
but, or, yet, so. Okay. അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറച്ച് ലോങ് ആയിരിക്കും ആ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ചിലപ്പം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ക്ലോസസ് കാണും. പക്ഷെ ഈ ക്ലോസസിനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതായത് മീനിങ് ഫുൾ ആണ്, ഓരോരോ എലമെന്റും മീനിങ് ഫുൾ ആണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ, let me write a sentence. He reached home. He called his friend. Okay. And to connect this thing, you're writing he reached home and he called his friend. Clear? ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ he reached home എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. he called his friend എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. ആൻഡ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റിനെ ക്ലോസസിനെ കണക്ട് ചെയ്തത് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സെന്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ CAPF-ന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്ലാസ് ചെയ്തപ്പോ വി ഓൾ ഡിഡ് ഇറ്റ് അൺടിലോ അൺലെസ്സോ അങ്ങനെ എന്തോ വെച്ചിട്ട് യു ഗൈസ് റോട്ട് ദ ആൻസർ. യു ഡിഡ്ന്റ് നോ ഇറ്റ് വാസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ബട്ട് യു സംഹൗ റോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അഗൈൻ. കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്ലോസസ് ആർ കണക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, വൺ ക്ലോസ് ഹാസ് ടു ബി ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ്. അതായത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം. ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കൺജങ്ഷന്റെ പേരാണ് കോഓർഡിനേറ്റിംഗ്, സോറി നോട്ട് കോഓർഡിനേറ്റിംഗ്, സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്. സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസിൽ ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, okay, we drove back when it started to rain, which means ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു ഈ we drove back എന്ന് പറയുന്നത് is a meaningful sentence on its own. This is what you call an independent clause. Okay, കാരണം ഈ ഒരു സെന്റൻസിനെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ you will understand it like we drove back എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോവ് ബാക്ക് ചെയ്തത്? ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഡ്രോ ബാക്ക് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു പാർട്ട് വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഓർ റാദർ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ്. ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലോസ്. ഈ ക്ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇയാളിലാണ്. ഓക്കെ, വി ഡ്രോ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ദിസ് സെന്റൻസ് ഇസ് വാട്ട് യു കോൾ എ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, there is ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ്, there is a dependent clause, and a dependent clause ന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കണക്ടർ ഉണ്ട്. ആ കണക്ടറിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സബോർഡിനേറ്റ് കൺജങ്ഷൻ. വെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് കൺജങ്ഷൻ ആണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഫാൻ ബോയ്സ്. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അതൊരു സബോർഡിനേറ്റ് കൺജങ്ഷൻ ആണ്. സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്തായാലും ആവത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സിമ്പിൾ സെന്റൻസിന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ മാം? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിക്കൊണ്ട വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് അതർവൈസ് വി കനോട്ട് ലിവ്, അത് എന്ത് ടൈപ്പ് സെന്റൻസ് ആണ്? അപ്പോ
അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം അഗൈൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ബിക്കംസ് എ സബോർഡിനേറ്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് കോംപ്ലെക്സ്. കാരണം അതർവൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതർവൈസ് മേക്സ് ഇറ്റ് വാട്ട്, ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു, ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു, ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോംപ്ലെക്സ് സെന്റൻസ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആവുന്നില്ല? ബിക്കോസ് വി മസ്റ്റ് ലിവ്, അതർവൈസ് വി കനോട്ട്, സോറി വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ്, വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് അല്ലേ, വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ്, അതർവൈസ് വി കനോട്ട് ലിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മസ്റ്റ് ഈറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആണ്, വി കനോട്ട് ലിവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആണ്. രണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ സെന്റൻസിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് അല്ലാത്തത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് ഡിപെൻഡന്റ്, ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ക്ലിയർ ആണ്? വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ഇസ് ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദി അതർ, റാദർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ അതർ. അങ്ങനെ ഓർത്താലും മതി. ക്ലിയർ ആണ്? അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? അതേസമയം വി മസ്റ്റ് എന്താ, വി മസ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ ഫാൻ ബോയ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ് ആൻഡ് വി മസ്റ്റ് ലിവ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു സി ദാറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്. വി മസ്റ്റ് ലിവ്, വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ്, രണ്ടും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലോസസ് ആണ്, ആൻഡ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ഫാൻ വോയിസ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്. ഓക്കെ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ മാം. And I do understand that it is not that easy to learn this. അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഇത് ഞാൻ അന്നും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, കോർഡിനേറ്റ് ഇപ്പൊ ക്ലോസസ് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോസസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കൺജങ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കൺജങ്ഷൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലോസസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് ഒരേ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, പഠിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ? ഈ 3 കൺജങ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ വായിച്ചു നോക്കാനായിട്ട്. കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്, സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്, കോഓർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ? സോറി, അതല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, സോറി. Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlating conjunctions. Sorry, correlating conjunctions. Okay, ഇതും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. എന്നിട്ട് one more topic is there, conjunctive adverb എന്നുള്ള പേരും കൂടെ നോക്കുക. conjunctive adverb. ക്ലിയർ? അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ? ഓക്കെ ആണോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. ഇനി അതിനകത്ത് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് 1 second. Where was it? Yeah. Yes. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. സോ വി മസ്റ്റ് ലിവ്, വി കനോട്ട്, സോ വി മസ്റ്റ് ഈറ്റ്, വി കനോട്ട് ലിവ്, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു. ഇനി ഇതെല്ലാം നോക്കുക. They are all phrasal verbs. What do you mean by breakdown? Write one sentence each using the following phrases എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് to bring out their meanings clearly. Breakdown. ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, Oh, like to split or to reduce a really complex thing to a really simple stuff ആയിട്ട് reduce ചെയ്തു പോവുക. correct. Yes, that is breaking down. Yes. A person can break down, right? You can use it however you want in a sentence, but make sure that you write it properly. So you can say that the teacher broke down the complex idea to a student. ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട്. They are not asking you to write the meaning of it. They are asking you to write a sentence using the phrase. Look after എപ്പോഴാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Look after. So can a car break down? Oh, yeah, the car broke down on a, yeah, you can write that. Yes. Car breaking down natham, yes, that is also BREAK. Correct ആണ്. You can write that. That's fine. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Look after. Breakdown I'll also check on the side. പറഞ്ഞോളൂ. Look after വെച്ചിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് പറയാമോ?
Look after my family. Yeah, please write this as sentence or phrase ആയിട്ട് എഴുതരുത്, sentence ആയിട്ട് എഴുതാം. Okay, the parents looked after the kids, അല്ലെങ്കിൽ the parents were looked after by the children. എങ്ങനെ വേണം പറയാം. Okay, looked after. Bear upon, break down. Bear upon, I'm just checking breakdown വേറെ എന്തെങ്കിലും meaning ഉണ്ടോന്ന്. Can you hear any background noise from my place other than my noise? Anything else you can hear? No, ma'am. No. My internet is a bit slow, that's why. Don't know why this is happening. Sorry for the inconvenience. Just give me a minute. Still not working. Don't know why. Yeah, it doesn't matter. I'll check that later. I believe, yeah, breakdown നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ you can use it with cars also. You can use it with car breaking down, people breaking down. You can talk about breaking down an idea, complex idea to something simple. Yes. Then next one was bear upon. What do you mean by bear upon? Bear upon. Any idea? Bear upon എന്ന് പറഞ്ഞാല് like it's when you affect someone or rather influence ചെയ്യുമ്പോഴാണ് bear upon എന്ന് പറയുന്നത്. Bear upon. Can you look for an example online? വേണമെങ്കിൽ search ചെയ്തോളൂ. I can't use my internet for some reason, don't know. Bear upon. You can say that something, ഒരു നിയമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു history can bear upon your actions, like can have influences on your actions. Can someone get me another example from some other source? Can you do that? Students, that cannot be correct, no? Because maybe if you write it the other way around, maybe APJ Abdul Kalam bears upon, yes, then yes. Any other examples? Can you check online, anyone? Because I can't use my internet on my phone or anything, don't know why. If you can help me there, that would be nice. Surabain, Norain, help me. This idea cannot bear upon in this situation. Another example, please, because it's not helping. വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും. മീനിങ് നോക്കിയപ്പം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ ബിയർ അപ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ തന്നത്. Okay.
So the meaning is like relevant ആവുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും കൂടെ. So okay, അതിന് okay ഇവിടെ ശരി bearing. Okay. This idea cannot bear upon in this situation. Okay, ശരി. അതായത് ഈ ഒരു ഐഡിയക്ക് ഇവിടെ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പാർട്ട് കിട്ടത്തില്ല. റെലവൻസ് as you said, correct. Okay. ഒന്ന് വായിക്കാം ആ സെന്റൻസ്. ഹൗ ഡു ദീസ് ഫൈൻഡിങ്സ് ബിയർ അപ്പോൺ അവർ ഡിസ്കഷൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, how do these ideas bear upon this discussion? Share. Okay, makes sense, correct. Because how is it relevant to this discussion that we are having? Got it. Yes. Thank you. Yes. Next one, stand by. I think that's easy, no? Stand by. Where you're sticking on to a concept, right? You stand by what you said. I stand by what I said. I stand by my philosophy. Then sticking on to a philosophy or sticking on to something, stand by. Then enter into, you can enter into a debate, you can enter into a problem, even though you do realize that enter into that grammar അവിടെ ഒരു റിഡൻഡൻസ് ആണ്. ഇൻടു എൻ്ററിൻ്റെ കൂടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ബിക്കോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻടു ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യു entered into an argument, you enter into a discussion, etc. Yes. Fine. I know that it is time. We'll do one thing. I don't know why there's some problem with my internet. I don't understand. Anyway. We will anyway have a discussion. We will have a meeting tomorrow, right? You'll be there, all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yeah. So we can do one thing. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. വേറെ ഞാൻ ഇതിപ്പോ 2024 ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? 2024 അല്ലേ? 5 ആണോ? അല്ലെ 25. അപ്പൊ 24ന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഗ്രാമർ എല്ലാം കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇഫക്റ്റീവ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എവ്രി വൺ. അത് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഇഫക്റ്റീവ് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ CAPF എഴുതുന്നവര് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇതിന് ഇരിക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ആ പ്രേസി ഉണ്ടല്ലോ, യു നോ പ്രേസി റൈറ്റ്? ഇവിടെ അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രേസി വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് tricky but not that difficult. It's where you make the paragraph 1/3 of it. അത്രയോ, അതായത് അറൌണ്ട് 140 വേർഡ്സിലേക്ക് കുറയ്ക്കുക. 140-130 വേർഡ്സിലേക്ക് കുറയ്ക്കുക. അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് സെന്റൻസിനെ ചെറുതാക്കുക. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അതാണ് പ്രേസി. ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ജാന ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. യെസ്. ഓക്കെ. I'm not very happy with my online thing here. I'm so sorry. Anyway. Okay then. We will meet tomorrow afternoon. Okay? Okay. Yes. Okay then. Bye. Take care. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, Jana. Thank you. Good night. Bye, Narayan. Thank you. ബൈ. യെസ്, സുരഭി പറഞ്ഞോ. ബൈ പറഞ്ഞ എന്തോ കേട്ടില്ല. ഞാനിവിടെ ഉള്ളു ബൈ പറയാൻ. ഞാൻ ബൈ പറഞ്ഞതാണ്. Okay. I thought you said KP. So I was like, you were about to say something. Okay. Bye. Take care. Bye.